वेखांगे परमेश्वर की जिहड़ी पवित्र बाणी आ सानू की समझाउंदी है, साडे रूह की खुराक किहड़ी है। टॉपिक है साडे रूह की खुराक। समझ के बोलिए, साडे रूह की खुराक। आवाज घट है, साडे रूह की खुराक किहड़ी है। साडे रूह की खुराक किहड़ी है, अज असीं वेखणी है। साडे जिहड़े रूह की खुराक है वो किहड़ी है, क्योंकि शरीर नूं जिंदा रखण दे लई, शरीर नूं तंदुरुस्ती दे विच रखण दे लई सानू कुछ खुराक की लोड़ पैंदी है। जिस तरह शरीर नूं चंगा रखण दे लई, फिटनेस रखण दे लई, फिट रखण दे लई सानू अनेक भोजनां की जरूरत पैंदी है, अनेक ताकतवर तत्तां की जरूरत पैंदी है। इसे तरह प्रभु की बाणी दे विच असीं पढ़ के वेखांगे साडे रूह की खुराक किहड़ी आ। जिस तरह शरीर दे लई भोजन की आ, भोजन की आ, देसी घ्यो की आ। जेकर शरीर बिगड़ गया इहदे लई मेडिसिन की आ, दवाई की आ, जरूरी है। कहंदा शरीर बिगड़ गया इहदे लई मेडिसिन जरूरी है। शरीर कमजोर पै गया इहदे लई दुध जरूरी है। शरीर कमजोर पै गया इहदे लई भोजन जरूरी है। शरीर कमजोर पै गया इहदे लई फलां दी जरूरत है। इसे तरह प्रभु की बाणी दे विचों वेखांगे शरीर दी ते इह जरूरत है, पर आत्मा दी किहड़ी जरूरत है। आत्मा नूं भी कोई जरूरत है। सब बोल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज वेखदे आ रूह की खुराक जिहदे नाल असीं बोल रहे हां। जेकर इह अंदरों आवाज खत्म हो जावे ते शरीर की आ, मिट्टी, मुर्दा है। शरीर मिट्टी है, ये मुर्दा बन जाएगा। जेड़ी चीज दे नाल असीं अज गलबात कर रहे हां, जिस तरह एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, चाहे वो ट्राली ट्रैक्टर है, जिहदे नाल चल रहा, टायरां दे नाल चल रहा है। जेकर टायर दी हवा निकल जावे ते ट्रैक्टर ट्राली अगे चल सकदा, मोटरसाइकिल अगे चल सकदा। इसे तरह इंसान दे अंदरों जेकर एक जिहदे नाल आवाज दे रहे आत्मा निकल जावे ते इंसान कदे भी अगे चल सकदा। शरीर दे लई भोजन जरूरी आ, शरीर दे लई फल जरूरी आ, शरीर नूं फिट रखण दे लई। पर आत्मा दी भी कुछ जरूरतां ने, आत्मा दी भी कुछ जरूरतां ने। पर आत्मा दा भोजन की है, बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। साडी रूह दी खुराक किहड़ी आ, प्रभु यीशु मसीह दे मुख दे वाक सानू की दसदे आ। बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। मत्ती दी अंजील ओदा 4 अध्याय ओदी 4 आयत दे विच पढ़ के वेखदे आ बाणी सानू की समझाणा करदी आ। साडे जिहड़े रूह दी खुराक है वो किहड़ी आ। जिस तरह शरीर है, शरीर दी खुराक अनेक फल ने। शरीर दी खुराक दुध है, शरीर दी खुराक घ्यो है। अनेक शरीर दे जिहड़े आ, शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई, शरीर नूं फिट रखण दे लई, शरीर नूं मोटा ताजा बनाउण दे लई अनेक खुराकां ने। पर रूह नूं राजी करन दे लई किहड़ी खुराक आ। बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। प्रभु यीशु मसीह दे मुख दे वाक सानू की दसदे आ। बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। पर उन्हें उत्तर दिता, पर यीशु मसीह ने उत्तर दिता, लिखा है कि इंसान दी रोटी नाल नहीं जिंदा। शैतान नूं उत्तर दिंदा है। यीशु मसीह वर्त दे विच है, 40 दिन दे वर्त दे विच है ते यीशु मसीह दे कोल शैतान चल के आया है और कहने लगा तेनू भुख लगी आ, जे तू पत्थरां नूं कहे ना रोटी बन जा, और रोटी बन जाणगे ते उन्हां नूं खा लवी। पर प्रभु यीशु मसीह की जवाब देदा, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। दोबारा इस आयत नूं पढ़दे आ। पर उन्हें उत्तर दिता, पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान नूं उत्तर दिता है, लिखा है कि इंज करके लिखिया है इंसान दी रोटी नाल ही जिंदा नहीं रहता, इंसान रोटी दे नाल जिंदा नहीं रहेगा, पर हरेक वाक नाल, हर एक वाक दे नाल। जिहड़ा परमेश्वर दी पवित्र बाणी दे विच लिखिया होया ये वाक है
ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਰਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਜਾਵੇ, ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਆਫ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਜੇਕਰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਘਰ, ਅਨੇਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕਿਆ, ਨਿਰਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ
ध्यान ध्यान बाणी तू पढ़ता नहीं बाणी ते तू ध्यान नहीं करता सिमरन तू नहीं करता क्यों नहीं सिमरन करता वो इंसान क्योंकि उन्हें तड़के उठ के कदे बाइबल पढ़ी क्यों इंसान अज पाप वाल वादा जा रहा क्योंकि उन्हें तड़के उठ के कदे पवित्र वचन पढ़िया सिमरन करने नाल मेरा तू स्वर्गा च नहीं जा सकता क्योंकि तेनू पता नहीं भले बुरे की पहचान नहीं तू कर सकता तू वचन पढ़ेगा तेनू पता लगेगा कि बुरा है कि चंगा है कहता तू रोटियां खा लेना भोजन छक लेना तेनू भोजन स्वर्गा च नहीं लेके जाएगा रूह की खुराक वेख तू शरीर की खुराक वाल ध्यान दे रहा कहता रूह की खुराक गई तड़के उठ के वचन पढ़िया कर प्रार्थना करया कर दोपहर में वचन पढ़िया कर समा मिलता ते रात ਨੂੰ भी वचन पढ़िया कर पर रात ਨੂੰ भी इंसान की आउंदा है थकिया टुटिया आउंदा है काम भावे जेकर अगले ने कह दिता वीर मेरा 1 घंटे ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗਾ ओवर टाइम चल भावे साडे को किन्ने घंटे लवाला दो भी ला देने उत्थे की मिलने पैसे मिलने प्रभु यीशु मसीह सदा दा जीवन दे रहा है प्रभु दी बाणी सानू सदा दा जीवन दे रही है एदे वास्ते साडे को 15 मिनट भी निकलदे साडा ध्यान भोजन वाल है प्रभु दी बाणी सानू की समझाउंदी बड़े ध्यान दे के सुनदे गलातियां दी पुस्तक ओदा 6 अध्याय ओदी 6 और 7 ऐत पढ़ के देखदे कहता मेरा इंसान रोटी दे नाल नहीं जुड़ा रह सकता रूह की खुराक या वचन तेरे हृदय में वचन होवेगा तेनू पता होवेगा मैं भला कर रहा तेनू पता होवेगा मैं किसी ते दया कर रहा तेनू पता होवेगा मैं पाप कर रहा आज इंसान पाप वाल क्यों वादा जा रहा है क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहा क्यों वो पाप वाल वादा जा रहा है ओदे शरीर की अभिलाषा जादी हो गई वो वचन नू छड्ड के अपनी शरीर की अभिलाषा नू वधाउणा चाहुंदा है आज ध्यान देइए साडे रूह की खुराक वचन है जेकर तुसी नहीं पढ़े तुहाडे घर परिवार दे विचों कोई तां बच्चा पढ़िया है बच्चे नू बिठाओ और आखो पुੱਤ मैं नहीं पढ़ी मैं ते तां तैनूं पढ़ाया तां जो मैं वचन दियां कुछ गल्लां अपने हिरदे विच पा सकां जेकर तुसी बच्चे नूं सिखाओगे नहीं बच्चा कदे भी सीखेगा नहीं सीखेगा मां तां प्यो तां नरकां च जावेगा नाल अपनी औलाद भी ले जावेगा सब बोल हालेलुया 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 हमें बाबा खड़ियां करके बोलेंगे हालेलुया 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 साडे शरीर दे लई जिस तरह भोजन जरूरी है साडे आत्मा दे लई आत्मा नूं नरकां तो बचाउण दे लई वचन दा जरूरी है बाणी की समझाउणा करदी बड़े ध्यान दे के सुणदे पर जेड़ा बाणी की सिक्ख्या लैंदा है पर जेड़ा इंसान पवित्र बाणी दी सिक्ख्या लैंदा है वो सिखाउण वाले नूं अजी गलातियां 6 अध्याय ओदी 6 और 7 अध पढ़दे पर जेड़ा बाणी की सिक्ख्या लैंदा है पर जेड़ा बाणी दी सिक्ख्या लैंदा है वो सिखाउण वाले नूं सारा पदार्थां विच सांझी करे सारे पदार्थां विच सांझी करके पढ़दे तुसी धोखा ना खाओ तुसी धोखा ना खाओ परमेश्वर ठट्ठियां विच नहीं उड़ाईदा तुसी धोखा ना इस गल दा खा लियो परमेश्वर कदे ठट्ठियां विच नहीं उड़ाईदा क्योंकि मनुख जो बीजदा है जो मनुख बीजेगा सोई वो वड्डेगा आठा की पढ़दे जेड़ा अपने शरीर ਲਈ बीजदा है हां जी बड़े ध्यान दे के सुनिए जेड़ा शरीर दे ਲਈ शरीर दी विलासा बड़ी भैड़ी शरीर दी विलासा बड़ी भैड़ी गलातियां 6 अध्याय दे विच एक तां कि होर जिक्र होया है आत्मा दा ते शरीर दा आपस विच युद्ध चलदा है शरीर दा आत्मा दा आपस विच युद्ध चलदा है जदों इंसान चोरी करन जावेगा चोरी जदों चोर जदों चोरी करन लगदा है एक मन कहंदा आत्मा कहंदा ना कर उठ पर शरीर कहेगा आज चोरी कर लईए मौजां लवा
ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੀ ਸੋ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਚਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੀਜਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾ, ਪਾਪ ਵਿਰੋਧ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। 8 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਆਖੀਏ ਸਾਡੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ? ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਪਵੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ? ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਨੀ ਏਰ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ 7 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪਰੇਗਾ। ਸਭ ਲਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 103 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੁਲਕੇ ਛਕਦਾ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਨਹੀਂ 60 ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ और प्रभु की बाणी ते चित्त लाना पवेगा। यह साडे रूह की खुराक है। जेकर असीं रूह नूं बचाउणा चाहुंदे आ, नरकां दी अग तो बचाउणा चाहुंदे आ रूह नूं, सानू वचन पढ़ना जरूरी है। सब लोग हालेलुया हालेलुया। प्रभु की बाणी की समझाउणा करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। तेरे वचन मेरे तालू नूं, तेरे वचन, दाऊद राजा कहंदा तेरे ए पवित्र वचन मेरे तालू नूं किड्डे मिठे लगदे हन, किड्डे मिठे लगदे हन, शहद नालों भी वध। कहंदा प्रभु जदों तेरा वचन पढ़दा आ, ए मैनूं दसदे आ भले बुरे दी पहचान दसदे आ। प्रभु तेरे वचन मैनूं शहद नालों मिठे लगदे आ। क्यों लगदे आ? मैनूं नरकां दी अग तो की करदे आ, मैनूं नरकां दी अग तो की करदे आ, बचाउंदे आ। प्रभु तेरे वचन मैनूं शहद नालों मिठे लगदे आ। शहद नालों कोई भी चीज मिठी हैगी, कहंदे कोई कंद शहद नालों मिठी नहीं आ, मिठा शहद है, पर मिठा उस तो ज्यादा वचन है। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे वचन मैनूं शहद नालों मिठे लगदे आ, जेड़े मैनूं भले ते बुरे दी पहचान कराउंदे आ, जेड़े मैनूं नरकां दी अग तो बचाउंदे आ। कहंदा ए मेरे तालू नूं मिठे लगदे, ए लगदे सारियां चीज़ां नालों। किन्ने मैं पदार्थ खाना आ। राजा सी दाऊद राजा किन्ने प्रकार का भोजन खाना होवेगा। राजा के बारे बहुतों ने जिक्र सुनिया होवेगा। राजे किन्ने प्रकार का भोजन छकदे आ पता होवेगा। पर यह भी राजा सी, पर इन्हें पकवान नूं नहीं किया, इन्हें भोजन नूं नहीं किया वधिया है। इन्हें कहा तेरे वचन मैनूं शहद नालों की लगदे ही, कहता तेरे वचन मैनूं शहद नालों मिठे लगदे ही। कहता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? क्योंकि वचन ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। दाऊद ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आओ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਹਿਜਕੀਆ ਇਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, साडे रूह की खुराक तो पवित्र वचन है। आज अजीजों भैनों ते भराओ जिहड़े पढ़े जे, मेरी उन्हां के हाथ जोड़ के बेनती है, पढ़े लिखे के जिहड़े अनपढ़ है उन्हां के भी बेनती है। जेकर उन्हां दी औलाद पढ़ी है, जेकर पुੱਤ नहीं पढ़िया, नाऊ पढ़ी है ते पुੱਤ नहीं पढ़िया, धी पढ़ी है, उन्हें कोल बिठाओ। धीए आ ना तू बच जाएगी नाले मैं बच जूंगी। मेरे रूह की खुराक मैनू दे। जिस तरह बंदा एक बार बीमार पिया हुंदा है, वो मांगदा है बैड ते कहंदा मैनू मेडिसिन दे। ए मेरे शरीर की तंदुरुस्ती लई जरूरी आ, बैड ते पिया है, मेरे लिए भोजन जरूरी आ, मेरे लिए फल जरूरी आ। इसे तरह तू अपनी धी कोलों अपने पुੱਤ कोलों मंग कर सकदा आ। पुੱਤ ਇੱਥੇ बैठ, धीए ਇੱਥੇ बैठ, मैनू वचन दे। मेरे ए रूह दी की आ होर भी चीज़ां मांगते हैं पुੱਤ को, होर भी चीज़ां मांगते हैं धी को, ये भी मांग रखिए। धीए बह, पुੱਤ बह, ए मेरे रूह की खुराक आ, मैं भी नरकां तो बच सकदी हां ते तू भी बच। चंगी सिक्ख्या रूह की खुराक है। दाऊद राजा इसे करके पर कहंदा आ तेरा वचन मैनूं शहद नालों मिठा लगदा ही। शहद नालों भी कहंदा शहद नालों भी मिठा लगदा आ। प्रभु दी बाणी की समझाना करदी, बड़े ध्यान दे के सुणदे आ। उस मैनूं आख्या परमेश्वर उहदे नाल गलबात करदा है। परमेश्वर गलबात कर रहा है। हां जी पढ़दे ने हिजकिया दे नाल, हे आदमी दे पुत्र, ये परमेश्वर दे नाल गलबात करदा है। आदमी दे पुत्र, इंसान दे पुत्र, जो मैं तेनू देदा हां, जो कुछ मैं कहंदा तेनू दे रहा हां, अपने ढिड नूं इस नाल चला, इस नाल भर ला। वचन दे नाल हिजकिया ए वचन दे नाल अपने ढिड नूं भर ला। ए
ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਆਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਪੱਤਰੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰ ਲੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਘੁਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਿਜਕੀਆ ਔਰ ਅਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਿਜਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਕੰਦ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਪਰ ਗਲਕੰਦ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਜਕੀਆ ਨੇ ਖਾ ਲਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੋਂ ਰੁਕ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਆ? ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਿਜਕੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਿਰਮੀਆ ਯਾਦ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ
चंगियां गल्लां खा लैणियां चाहीदियां आ। सब लोग हालेलुया हालेलुया। अज पढ़दे ने बाणी की समझना करदी है तेरियां गल्लां मैनूं लभियां तेरियां गल्लां वचन दीयां गल्लां मैनूं जद लभियां ते मैं उन्हां नूं खा लिया। मैं ये वचन नूं अपने हिरदे विच जमा कर लिया। तेरियां गल्लां मेरे लिए खुशी तेरियां ये वचन दीयां गल्लां मेरे लिए एक खुशी बहुत बड़ा आनंद सी अते मेरे दिल दा आनंद ਅਤੇ सन। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਆ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ 31 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਲੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਕਹੋਗਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਢੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 52 ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਟੀ ਖਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਕੀ ਆ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਨੇਕ ਨਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 9 10 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। 11 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ उसका 10 अध्याय ਉਹਦੀ 8 9 10 और 11 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਯਹੋਨਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ